Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. Right? So let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. So today we are going to start a new chapter, Devendra and Kalipada. Devendra and Kalipada. Devendranath Majumdar, brother of the famous Bengali poet Surendranath Majumdar, was a middle aged man of quiet disposition who worked in a zamindar's office and lived with a relative in Calcutta. He had doubts of the existence of God, which were not removed by discussion. He had a strong desire to realize God, but did not know the necessary steps to take to attain that end. So he decided to seek the aid of a guru. But he must be a real guru. He thought and fervently prayed to God to send him one. As his longing for God intensified, he could not sleep. The thought, if God exists, why does he not reveal himself to me, bothered him night and day. One morning he decided to go to Bhagwan Das, the celebrated Vaishnava saint of Kalna, and take initiation from him. But he missed the steamer. A friend whom he went to see was not at home. He opened a book at random. In a footnote on the page before him was written, this is also the opinion of Ramakrishna Paramahansa of Rashmonish Kali temple at Dakshineshwar. Ramakrishna Paramahansa. He said to himself, why a Paramhansa is a saint who has realized God? Perhaps he can help me to reach my goal. He decided to visit Sri Ramakrishna, set out at once for Dakshineshwar, and reached the temple garden about noon. From the boat, he could see a man with an arm in a sling standing in the garden. Devendra landed and asked where the Paramahansa lived. A room was pointed out to him. There was no one in the room. When he went there and he was waiting in the veranda when a plainly dressed man in slippers, the skirt of his cloth thrown across his shoulder, came in. He recognized him as the man whom he had seen from the boat and concluded that he must be the Paramhansa. He bowed before him, and the master asked him to enter by the northern door. Seeing that he was taking off his shoes at some distance, Sri Ramakrishna advised him to come nearer before removing them so that they might not be stolen. Then he asked him whence he came. From Calcutta, replied Devendranath. To see the deity in this form, maybe? Posing as as Sri Krishna with his flute. No, sir, said Devendra. I have come to see you. To see me? Repeated the master. Ah, what is there to see in me? Look, I have broken my arm. Oh, what pain! He made Devendra feel his injured arm and said, will you see if the bone has been fractured? It is so painful. Devendra examined again and asked how he had met with that accident. Sri Ramakrishna said, sometimes I fall into a peculiar state, and the arm was broken on one of those occasions. The pain increases when any medicine is used, so I have stopped using any medicine. Do you think I shall recover? Devendra said, yes, certainly. In a moment, all trace of pain seemed to disappear.
He called out like a boy to the bystanders, "Look here! This gentleman from Calcutta says that my arm will get well." Devendra saw that Sri Ramakrishna's body was as delicate as a woman's and his mind as frank as a child's. He said to himself, "What a strange man he is! He takes me for an oracle. Is it possible for a man to be so artless? Or is it all a hoax?" But the master's childlike behavior dispelled all his doubts. In the course of conversation, Sri Ramakrishna explained the significance of divine love. Then he asked a young devotee to give Devendra something to eat. After some time, Sri Ramakrishna said to Devendra, "Many respectable Brahmins eat here. It is a temple, and there can be no objection to your taking prasad with us. The day is already advanced. Do not leave now." Calling Ramlal, he said, "Give Devendra the prasad from the Vishnu temple." Devendra was astonished. How did Sri Ramakrishna know that he was a vegetarian? Could he read men's hearts? He ate his meal and eagerly asked from Ramlal details about the master's life. His mind was in a state of wonderment. In the afternoon, the master asked, "Why do you look so pale? Are you ill?" Devendra was having a relapse of his old malarial fever. Sri Ramakrishna became extremely anxious, and when Baburam came, asked him to take Devendra to Calcutta. As they were leaving, Sri Ramakrishna requested Devendra to come and see him without fail after he recovered. Devendra lay unconscious for 6 weeks. In delirium, he was often heard to mutter the name of Sri Ramakrishna. He fancied that he was at Dakshineshwar, and curiously enough, whenever excessive pain caused him to open his eyes, he would see the master seated by his bed. On recovery, he dismissed these visions as mere hallucinations and gave up all thought of visiting Sri Ramakrishna again, thinking his relapse to be the result of his trip to Dakshineshwar. A few months passed in this wise. The desire to realize God was not so keen now, but it had not disappeared altogether. Whenever the idea of visiting Dakshineshwar cropped up in his mind, it would be checked by a thought of the fever. As an alternative, he began to practice the Gayatri. But this produced unexpected results. It revived his yearning for God and for a competent guru but he could not make up his mind to go to see Ramakrishna. One day, while returning from his office, he stopped at a friend's house, but he was out. While he waited for his return, he chanced to see the following items of news in a Bengali newspaper. Sri Ramakrishna Paramahansa will meet his devotees this evening at the house of Srijut Balaram Bose of Bagbazar. This was sufficient. All the arguments against visiting the master disappeared in a moment. Unable to resist any longer, he started at once for Bagbazar and shot the place at dusk. There was a great gathering. Sri Ramakrishna was dancing in ecstasy. Some were singing and others were dancing around him. The whole place thrilled with joy. Devendra watched the scene but did not dare to face the master after his long absence. Sri Ramakrishna joined now and then in the song as he danced. When the kirtan was finished and Sri Ramakrishna had almost regained his normal mood, there was a rush to touch his feet.
Devendra saw that this was an opportunity to salute him without attracting attention. He elbowed his way through the crowd and touched his feet. Just then he felt a gentle tap on the back and heard a familiar voice asking, "Hello, you are here? Why haven't you been coming to Dakshineshwar? I often think of you. You are all right now, I hope, sir," said Devendra apologetically. "I was bedridden for a long time." Then the master, for it was he, eagerly said, "You must come again. Do you hear?" Devendra's heart melted at this kindness. "Yes, sir," he said, "I will." So, my dear friends, today I am stopping here. But before transiting to the Bangla Anubad, I must say one thing. Whatever is decided by Almighty, we can say Almighty, we can say our higher self, we can say Param Brahman, we can say whatever the way he or she, the Supreme has approached us, as that entity, whatever is being written or decided by that entity is going to happen, and it's going to happen in that particular way only, at least for this parallel universe. In other universes, in other existence, it may happen that the same result is going to be is going to be ripened up through different pathways, or in a or we can have a different outcome of the same pathways. But at least we should be very assured that whatever is there written for a certain universe, that is going to happen in a certain way in a particular time. So if we are thinking that it is not going to happen, we are just wasting our time. Let's just do our part of the job, and that is to proceed in our sadhana, so that we can meet ourselves, so that we can realize the supreme self, or the supreme entity, or the param brahman, paramatman, whatever the name we are giving to identify that entity or that reality, the absolute. So just let's continue our journey in our sadhana with utmost honesty and love. And I think we only have that much capability to perform that one also only, right? So let's proceed further with the Bangla Anubad. নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সকলে? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তাই তো? আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, এই শুভ কামনা নিয়েই আজকে মহাপুরুষের এই যে জীবন গাথার এই যে যাত্রা, তাতে আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ধীরে ধীরে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি। অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসছে নিশ্চয়ই, কখনো তোমরা দেখছো, কখনো আপনারা দেখছেন যে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে আনতে পারছি, কখনো আনতে পারছি না, কিন্তু প্রথমে খুব মন খারাপ হতো। তারপর আস্তে আস্তে এটা বুঝলাম যে যে সময় যেটুকুন দরকার, যে সময় যেটুকুন আমার থেকে সেবা নেওয়ার দরকার তার, সেইটুকুনি ইনি নেবেন, তার চেয়ে বেশি না তিনি নেবেন না আমাকে করতে দেবেন। তার আজ মনে হয়েছে যে আমার থেকে তার সেবা নেওয়ার দরকার, তাই আমি আজকে আপনাদের কাছে এটা আনতে পারছি, নইলে কার সাধ্যি। আচ্ছা, তো আজ একটা নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি, সেটা হলো দেবেন্দ্র আর কালীপদ, এই কি বলে এই অধ্যায়। তো এই অধ্যায়ে আমরা একজন নতুন চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি বাঙালি বিখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই ছিলেন।
মধ্যবয়সী একজন, যার মনে ভগবান আছেন তাই নিয়ে, তার অস্তিত্ব নিয়ে একটু সংশয় তৈরি হয়েছিল, যার মনে এটা ছিল যে তিনি যদি থাকেনই তাহলে তিনি কেন আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। এবং তার মনে একটা এরকম ইচ্ছা বলতে পারেন, এরকম একটা ভাবের উদ্ভব হয়েছিল যে তার একজন সত্যিকারের গুরু চাই, যে তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে সেই সখা চাই যে তাকে নিয়ে যাবে, কারণ আমরা তো পথ চিনি না। তো তো যাই হোক, তিনি চললেন, তিনি খোঁজ করতে থাকলেন। তো তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি দেখা করবেন ভগবান দাসের সঙ্গে। তিনি একজন বৈষ্ণব সাধু মহাত্মা ছিলেন, তো তার কাছে যাওয়ার জন্য কালনাথ তিনি, তো তিনি যাওয়ার জন্য করলেন। কিন্তু যাই হোক, তিনি স্টিমারে তিনি চড়তে পারেননি। তো যাই হোক, তো একজনের বাড়ি তিনি যখন তার এক বন্ধুর বাড়িতে যান, সেই বাড়িতে সেই বন্ধু ছিল না, তো তার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তো সেখানে একটা বই তিনি দেখেন, এবং সেই বইতে একটা ছোট্ট নিচে লেখা ছিল যে দিস ইজ অলসো দ্য ওপিনিয়ন অফ রামকৃষ্ণ পরমহংস অফ রাসমণিশ কালী টেম্পল অ্যাট দক্ষিণেশ্বর। মানে কাকতালীয়ভাবে তিনি একটা বই পান, আর তার নিচে ছোট্ট করে একটা মানে একটা কী বলবো, একটা বিশিষ্ট টিকা লেখা ছিল, যেটা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতানুযায়ী এটা তারও মত, এবং তার পরিচিতি হিসেবে পুরো ঠিকানা হিসেবে দেয়া ছিল যে তিনি রাসমণি দেবীর কালী মন্দির, যে দক্ষিণেশ্বরে যে কালী মন্দির, সেখানকার রামকৃষ্ণ পরমহংস। মানে তখন তো এত ইন্টারনেট বা এত প্রচলন ছিল না, এত তথ্য সবার কাছে খুব সহজলভ্য ছিল না। তো তার কাছে যেন ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, তুমি গুরু খুঁজছো, চলো তোমাকে দেখাই, তোমার টিকি যেখানে বাঁধা রয়েছে ভাই, আমি সেখানে তোমায় পাঠাচ্ছি। তো যাই হোক, তার মনে তখন উদ্রেক হলো যে রামকৃষ্ণ পরমহংস, তো কেন পরমহংস? পরমহংস তো একজন সাধু বা মহাত্মা, তাহলে যে ভগবানকে অনুভব করেছেন, ভগবানকে জেনেছেন, তাহলে যদি সেই হয়, তাহলে সে তো আমায় সাহায্য করতেই পারেন। তো তিনি দক্ষিণেশ্বরের জন্য চললেন, এবং তিনি যখন পৌঁছলেন, ফেরিঘাট থেকে নামছেন, তখন দুপুর হয়ে গেছে, দুপুর সময়। তো তখন তিনি দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার একটা হাত ভাঙা। হ্যাঁ, তো তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আচ্ছা, পরমহংস কোথায় থাকে? তো সেই ব্যক্তি তাকে দেখিয়ে দিলেন যে ওইখানে থাকে। তো উনি যখন গিয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করছেন, তখন দেখলেন যে একটা একদম সাদা মাটা জামাকাপড় পরা, পায়ে চপ্পল পরা একজন আসছে। তার উত্তরীয় তার একটা কাঁধে গামছার মতো করে রাখা। তো গামছার মতো নয়, মানে ওই যে কাঁধে যে রাখে না, সেরকমভাবে রাখা। তো তিনি তখন মানে দেবেন্দ্র তখন ওই ভদ্রলোককে দেখে বুঝতে পারছেন যে ইনিই ঠাকুর, মানে ইনিই পরমহংস, যে ওনাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছে, মানে ফেরিঘাট থেকে কোথায় কোন দিকে গেলে সে পাবে রামকৃষ্ণদেবকে, ঠাকুরকে দেখতে পাবে। তো এরপরে তিনি যখন বুঝতে পেরেছেন যে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, তো তাকে তখন তিনি প্রণাম করতে যান। তো ঠাকুর তখন বলেন যে না না, তুমি উত্তর দিকে দরজা দিয়ে ঢোকো, আর তুমি যখন ঢুকতে যাচ্ছেন, উনি তখন চটিটা খুলতে যাচ্ছেন, তখন বলছে এত দূরে খুলো না, তুমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে খোলো, আর একটু এগিয়ে এগিয়ে রাখো, যাতে না জুতোটা চুরি হয়ে যায়। তো যাই হোক, তারপরে তিনি করছেন যে জিজ্ঞাসা করছেন। তো তখন তিনি উত্তরে বলছেন দেবেন্দ্রনাথ যে তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। তো তখন ঠাকুর বলছেন, তুমি ঠাকুর দেখতে এসেছো? ঠাকুর তো কি শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি নিয়ে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেরমভাবে তুমি ঠাকুর দেখতে এসেছো? তখন দেবেন্দ্রনাথ বলছেন যে না না, আমি তো আপনাকে দেখতে এসেছি। তখন ঠাকুর পুনরাবৃত্তি করছেন, টু সি মি, আমাকে দেখতে এসেছো? কি আছে আমাকে দেখার? আমাতে কি আছে? দেখো না, আমার একটা হাত ভেঙে গেছে, ওহ কি যন্ত্রণা। তো তারপরে তাকে বলছে, তুমি দেখো দেখো আমার হাতটা কীরম ভেঙেছে, তো তুমি বুঝতে পারছো তো আমার হাতটা ভেঙে গেছে, কি কি কষ্ট।
তো তখন দেবেন্দ্র পরীক্ষা করে করছে যে আচ্ছা কী করে হলো আপনার এই দুর্ঘটনাটা। আমি বলছি কী জানি বাবা, আমার না মাঝে মাঝে আমি একটা কেমন যেন অবস্থায় চলে যাই, তখনই পড়ে গিয়ে হাতটা ভেঙে গেছে। আর যখনই কোনো ওষুধ খাই তখন এত যন্ত্রণা বেড়ে যায় যে আমি ওষুধ খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি। আচ্ছা, তুমি কি ভাবো, তোমার মত কি, কি আমি ভালো হব? তখন দেবেন্দ্র বলছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তো তারই কথা শুনে ঠাকুর সারল্য ভরা মুখে তাকে মানে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে যে হ্যাঁ তাহলে তিনি ভালো হয়ে, মানে তার যেন মনে হলো যে তার মধ্যে যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণাটা পুরো হাওয়া হয়ে গেছে, পুরো আর নেই কোনো যন্ত্রণা। তো তিনি তখন বাচ্চাদের মতো বলতে আরম্ভ করেছেন, মানে আনন্দের সঙ্গে বলছেন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এই দেখো কলকাতা থেকে এসেছে না, ও আমাকে বলেছে যে আমার হাত ভালো হয়ে যাবে। তো যখন দেবেন্দ্র এরকম দেখছেন রামকৃষ্ণদেবের মানে উনি তো ওকে পরীক্ষা করেছেন এবং পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে তিনি ভাবছেন যে ও কীরম বাচ্চা, মানে তিনি একজন স্ত্রীর মতো কোমল তার শরীর, আবার তিনি বাচ্চাদের মতো সরল। তো তখন তিনি মনে মনেই ভাবছেন ও কীরকম অদ্ভুত মানুষ দেখো। তো তিনি কি করে সর্বজ্ঞ হবেন? না, তিনি কি করে ভাবছেন যে আমি সর্বজ্ঞ, মানে ওরাকেল মানে তো তাই। উনি যেই বলেছেন যে হ্যাঁ আপনি অবশ্যই ভালো হবেন, তো সেটাই একেবারে বেদবাক্য হিসেবে নিয়ে নিয়েছেন। তো এই এই যে সারল্য, এই সারল্যের সঙ্গে পরিচিতি তার প্রথম ঘটছে। একজন মানুষ, প্রাপ্তবয়স্ক একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ, সে যখন এত বাচ্চার মতো এত সারল্য ভরা বিশ্বাস নিয়ে, এত সরল বিশ্বাস নিয়ে যখন বলছে, তার মনেও একটা সন্দেহ তো আসেই। সেই সন্দেহের প্রতিফলন ঘটছে যে ইজ ইট পসিবল ফর এ ম্যান টু বি সো আর্টলেস। তারপরে বলছেন অর ইজ ইট অল আ হোক্স, নাকি এটা সব লোক দেখানো, ঠকানো। কিন্তু এই যে বাচ্চাদের মতো এত সরল, এত কোমল ব্যবহার, সেটাই কিন্তু তার মনে যত সন্দেহের মালিন্যতা ছিল, সেই মলিনতাকে, যত সন্দেহ ছিল সব ধুয়ে মুছে দেয়। তো এরপর ঠাকুরের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তখন ঠাকুর তাকে বললেন যে ভগবত প্রেমের গুরুত্ব কী। তারপরেই তাকে তিনি তার একজন ভক্তকে বলছেন যে যে দেবেন্দ্রকে কিছু খেতে দিতে, এবং নিজে থেকেই বলছেন অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক জ্ঞানীগুণী ব্রাহ্মণ এখানে এসে খেয়ে যায়, এটা তো মন্দির, তোমার কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, আর অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, এখন যেও না। তো রামলালকে তিনি দেখে বললেন যে তুমি বিষ্ণু মন্দিরের প্রসাদ একে দিও। তো দেবেন্দ্র খুব তখন অবাক হয়ে যান যে উনি ঠাকুর কী করে জানলেন যে উনি নিরামিষাশী। তো মনে মনেই ভাবছেন উনি কি মানুষের মন পড়তে জানেন। তো যাই হোক, তিনি খেলেন, খাওয়ার পরে তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, এবং যখন সন্ধে হয় মানে দুপুর গড়াতে আরম্ভ করেছে, তখন হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছেন তুমি এত ফ্যাকাশে লাগছো কেন, তুমি কি অসুস্থ? তখন বোঝা গেল যে তার ম্যালেরিয়া, যে তখন যে ফিরে ফিরে আসে ওই সেই ম্যালেরিয়ার জ্বরটা আবার তার ফিরে এসেছে। তো রামকৃষ্ণদেব তখন বাবুরামকে বললেন যে ওকে কলকাতায় দিয়ে এসো। আর তাকে যখন দিতে যাচ্ছেন, মানে উনি যখন যাচ্ছেন, দেবেন্দ্র যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন বললেন তুমি আবার এসো কিন্তু, হ্যাঁ, যখন সেরে যাবে। তো এরপর 6 সপ্তাহ চলে যায়। আর যখনই তিনি জ্বরের ঘোরে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, তিনি চোখ খুলেছেন, তিনি ততবারই দেবেন্দ্র দেখেছেন যে ঠাকুর তার শিয়রে বসে আছে, তার কাছে বসে আছেন। এবং সেটা দেবেন্দ্র ভাবছে যে না এটা হচ্ছে চোখের ভুল, হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, আমি চোখে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভুলভাল দেখছি। তো যাই হোক, এরপর যখন তিনি ভালো হয়ে যান, তখন আর তার সেই যে অনুভূতিটা, সেই অনুভূতিটাকে তিনি আর প্রশ্রয় দেননি। যে কে কী ভাববে, চলো ঠিক আছে, এরমভাবে কয়েক মাস চলে যায়। আর যে ভগবত চিন্তা, ভগবানকে জানার যে আগ্রহ, সেটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। তো যখনই তার মনে আসে যে দক্ষিণেশ্বরে যাই,
তখনই তিনি কোনো না কোনো একটা অজুহাত দিয়ে নিজেকে থামিয়ে দেন, এবং সেই অজুহাতের সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে তার জ্বর। তিনি এইটা যুক্তিটাই দিচ্ছেন যে হয়তো জ্বরটাই হয়েছে তার আর ওই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য। এই রকম যখন তার মনোভাব হচ্ছে, তো এই সমস্ত জিনিস নিয়ে তিনি যাবেন না, ওরকম হবে না, এরকম একটা পরিস্থিতিতে তিনি রয়ে গেছেন। তো তিনি তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করেছেন। তো গায়ত্রী মন্ত্র নিজের মতো করে জপ করছেন, কিন্তু তার ফল হলো আলাদা। কি ফল হলো? যে ভগবত কি বলবো, ভগবত চিন্তা থেকে নিজেকে তিনি আস্তে আস্তে দূরে হয়ে যাচ্ছিলেন, সেই ভগবত চিন্তাই আবার প্রবল হতে আরম্ভ করলো। সেই ভগবত প্রেমই আস্তে আস্তে তার মধ্যে উদ্বেলিত হতে আরম্ভ করলো, এবং তার মধ্যে একজন সৎ গুরু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রতর হতে আরম্ভ করলো। বলে না যে তোমার যেটা দরকার ভগবান সেটাই, মানে তোমার সত্যি যেটা দরকার সেটাই তোমাকে ঠাকুর, মানে ঠাকুর বলুন, ভগবান বলুন, পরমাত্মা বলুন, যাই বলুন, যে নামেই ডাকুন সে তো একই। তো সেই যে সেই মানে সে সেই ব্যবস্থাই করে দেবে, সেই রকম ওনার মনেও এই উদ্রেকটা হলো। তা কোনো একটা কারণে তিনি যখন ফিরছেন তার বাড়ি থেকে, এই অফিস থেকে, কর্মক্ষেত্র থেকে, তো তিনি তার এক বন্ধুর বাড়িতে যান। তো সেখানে যখন তার বন্ধুর জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন, তো তখন উনি একটা বাংলা খবরের কাগজ দেখেন। সেখানে লেখা যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার ভক্ত বৃন্দদের সাথে দেখা করতে সন্ধ্যাবেলা বা বিকালবেলা যায় বলুন, ইভিনিংকে যেভাবেই অনুবাদ করবেন, তো সন্ধ্যাবেলা বা সাঁঝবেলায় শ্রী বলরাম বোসের বাড়িতে তিনি থাকবেন, আসছেন, বাগবাজারের বলরাম বোসের বাড়িতে আসবেন। এই যে খবরটা তিনি জানলেন, এইটা একদম শটাং তাকে নিয়ে গিয়ে ফেললো ঠাকুরের সামনে, বলরাম বোসের বাগবাজারের বাড়িতে। মানে ও মানে যখন ঠেলা মেরে নিয়ে যাওয়ার তিনি ঠেলা মেরে পাঠিয়ে দেবেন, আর কিছু মানে হয় না নদীর স্রোতে যখন ঠেলা মেরে নিয়ে যাবে সেই রকম। তো সেখানে সংকীর্তন হচ্ছে, লোকে গান গাইছে, নাচছে, তিনিও তাতে ভাগ নিচ্ছেন, কিন্তু তার মনে একটা সংকোচ ছিল। তো যাই হোক, যখন সংকীর্তন শেষ হলো, যখন তিনি সবাই নমস্কার করছে, উনিও তখন গাঁতিয়ে গুঁতিয়ে গিয়ে ঠাকুরের পায়ে যখন হাত রেখে নমস্কার করছেন, ভাবছেন যে ঠাকুর তো এখন বুঝতে পারবে না, আর আমার লজ্জারও কিছু নেই, আমি এতদিন আসিনি। ঠাকুর ওই হয় না বাচ্চারা যেরকম ভয় পায় যে আমি কাজটা করিনি বা কাজ করছে, ভয় রয়েছে, তো তিনি ভেবেই নিয়েছেন যে ঠাকুর বেশ তাকে বকা দেবেন। তো ঠাকুর কিন্তু মনে রেখেছেন, যেই ওনার পা ছুঁয়েছেন তখনই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে, তুমি এতদিন বাদে এলে, তুমি এলে না কেন? এই যে জিজ্ঞাসা তা মনে রয়েছে, সেই সরল মনে, সেই সরল জিজ্ঞাসা, তুমি এলে না কেন, কি হয়েছে? তো তখন দেবেন্দ্রনাথ বলছেন তাকে যে আমি অনেক দিন রোগে ভুগেছি, তো অনেক দিন, হ্যাঁ, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছেন যে তুমি এখন কেমন আছো। তো আমি তোমার কথা মাঝে মাঝেই ভাবতাম। তো তখন ঠাকুরকে বলছেন দেবেন্দ্রনাথ, আমি তো অনেক দিন রোগশয্যায় ছিলাম, অনেক দিন। তো তা তখন এই শুনে তখন ঠাকুর বলছে, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি তাহলে আবার এসো কিন্তু, হ্যাঁ। তো এই যে সরল একটা আবেদন যে তুমি এসো, এই যে ডাক, এই যে কৃপা, সেই সেই হয়তো কৃপাতেই আমরা তখন আত্মসমর্পণ করে দিই। সেই পরমব্রহ্ম আপনার আমার জীবনে কী রূপে আসবে তো আমরা জানি না। কারোর জীবনে গুরু হিসাবে আসেন, কারোর জীবনে সখা হিসাবে আসতে পারেন, কিন্তু কারোর জীবনে হয়তো শত্রু হিসাবেও আসেন, আমি জানি না, সমস্ত রূপেই তিনি আসেন। কিন্তু যে রূপেই আসেন, যখন এই সরল সহজ এই ডাকটা আসে, আমরা সেই ডাকের কাছে
আমরা তখন খুব অসহায়। হ্যাঁ না বলা ছাড়া, মানে হ্যাঁ ব্যতীত অন্য কিছু উত্তর আমাদের মুখ থেকে তখন বার হয় না। তো এই তো গেল আজকে এই অবধি। এর পরের পর্বে আবার দেখা হবে। এই যে হ্যাঁ যাব, আই উইল, এই যে অঙ্গীকার, এরপর দেবেন্দ্রনাথ কি করেছিলেন বা তার সাথে কি হয়েছিল আমরা জেনে নেব। সেই মহাজীবন কিভাবে কতগুলো জীবনকে, কতগুলো জীবাত্মাকে পরমাত্মার পরমাত্মার পরম রূপে বিকশিত করতে পেরেছিলেন বা বিকশিত করেছেন, আমরা জানবো এরমভাবেই। তো সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, বি হ্যাপি, বি জলি অ্যান্ড কিপ প্রেয়িং। শুভায় ভবতু।